Good morning, students. Welcome to Samagra Siksha YouTube channel. My name is M. Subhashni, working as CRT Physical Science in DV Satram, SPSR, Nellore district. Today, we are going to discuss about the remaining topics in simple equations. So, in previous classes, we have discussed some topics in simple equations. So today we are going to discuss about applications of simple equation. Dear students, applications of simple equations. So the concept of simple equations is connected to other chapters also, like geometry, data handling, business mathematics, and subjects like science and economics. So it's very important chapter. So we have to discuss some more problems according to this. Here given some problems. Listen carefully, children. First problem is x plus 20% of x equal to 6. This is the problem. So you have to find the value of x. Here given 20% of x. So here we have to identify the value of 20% of x. We know that 20% means 20 by 100. Okay, percentage means by 100. You know that. Okay, so 20% means 20 by 100. So the given equation can be written as x plus 20 by 100 of x equal to 60. So here x plus, here getting cancel, 0 0 cancel, 2 1s are 2 5s are 10 equal to 60. So here x plus, here remaining part is x by 5 equal to 60. So here if we add both fractions, so we can write 1 here. Okay, so if you add both fractions, we can get 6x by 5 equal to 60. Okay, so here 5 transposes to RHS. What will you get? Here divides, when it transposes to RHS, it multiplies. Okay, so 6x equal to 60 into 5. Okay, so now what we have to do? We have to do x value. We have to find x value. Okay, so for that 6 transposes to, here 6 transposes to RHS. 6 transposes to RHS. Here it multiplies. After transpose it divides. Okay, it divides. So it divides with 6. So here x equal to 60 into 5 divides 6. Divides with 6. That is equal to 6 1s are 6, 10s are 60. So here 10 into 5 equal to 50. Okay, so here x value is 50. Okay, understand? So here x value is 50. So that is the problem. Let us discuss one more problem here. Find the value of x in the following picture. See the following picture carefully, children. So it is a right angle. See all of you, right angle here given like this. So it is a right angle. Okay, so you know that the sum of two angles is 90 in right angle. Okay, it is, you know that the sum of two angles is 90 degrees. The sum of two angles is 90 degrees in right angle. Okay, so the sum of two angles in right angle is 90. So we know that sum of the
two angles is 90 in right angle. So here given two angles are x minus 10 and 2x plus 5, two angles. So both angles are, you have to write here, 2x plus 25 plus x minus 10. Okay, x minus 10 equal to 90. So you have to add both angles. The sum of the two angles is equal to 90 degrees in right angle. Okay, so here 2x plus x is 3x. Here given 25 plus 25 minus 10 equal to, you have to subtract 10 from 25. So you get 15. So 3x plus 15 equal to 90. Okay children. So here we have to transpose LHS to RHS. We have to transpose the 15 to RHS. So what we'll get here, plus 15 transposes to RHS, we get minus 15. So 3x equal to 90 minus 15 equal to 75. So 3x equal to 75. 3x equal to 75. So here we have to find the value of x here. What we have to do first for that, transposing 3 to RHS. So we have to multiply, here multiplies, after transposing it divides. Okay. It's a simple problem, all of you listen carefully. Here see 3x equal to 75. So here we have to remove 3 here. So for that we can divide both sides with 3 also. So what we get, 3 get cancelled and 3 1s are 3 2s are 6, 3 5s are 15. So x value is 25. Okay, understand children? X value is 25. So let us see another problem. If two numbers are in the ratio 2:3 and their difference is 5, then find largest number. Find largest number. Listen carefully. Once again, if two numbers are in the ratio 2:3 and their difference is 5, then find largest number among those numbers. Okay, so this is the problem. So let us see the solution. So here the ratio is, what is the ratio here? Ratio is 2:3. So what is the largest among these both? 3. 3 is the biggest number. Okay, so let largest number is 3x and smallest number is 2x. Okay, so here difference is 3x minus 2x equal to x. Okay, so but as per the problem difference is 5. So here see here, and their difference is 5 given in the problem. So but as per the problem difference is from 5. From calendar, okay, log out starts in 30 minutes. Here x equal to 5. Okay, from your so calendar, therefore log out starts in 30 minutes. Largest number equal to 3x. Okay, 3x. So that is equal to 3 into
x value is 5. X value is 5. So 3 into 5 equal to 15. So here largest number is 15. So we have to find like this. Okay children. So let us go for the next problem. All of you able to see children? So let us see the next problem. If the perimeter of the following triangle is 15 centimeters, then find the value of x. Okay, once again read the problem. If the perimeter of the following triangle is 15 centimeters. Okay, so you know what is meant by perimeter. ఓకే పెరిమీటర్ అంటే ఏంటి చుట్టుకొలత తెలుసు కదా నాన్న మీకు ఓకే దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే ట్రయాంగిల్ యొక్క పెరిమీటర్ ఇచ్చాడు చుట్టుకొలత ఇచ్చాడు దాని నుంచి మనం ఏం కనుక్కోవాలి యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓకే దానికి ఏం చేయాలి మనం ఫస్ట్ మనకు ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ని మనం ఫస్ట్ రాసుకోవాలి లెక్కలో మన ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చారో ముందు వాటిని రాసుకోవాలి ఏమిచ్చాడు ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ 15 సెంటీమీటర్స్ సో పెరిమీటర్ ఇచ్చాడు మనకి పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఎంతనిచ్చాడు 15 సెంటీమీటర్స్ ఓకే 15 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు సో పెరిమీటరు అంటే యాక్చువల్గా వాట్ ఈస్ మెన్ బై పెరిమీటర్ అంటే చుట్టుకొలత చుట్టూతా ఉండేటువంటి కొలత సో కాబట్టి ఈ భుజము ప్లస్ ఈ భుజము ప్లస్ ఈ భుజము అంటే ఈ సైడ్ ప్లస్ ఈ సైడ్ ప్లస్ ఈ సైడ్ 3 సైడ్స్ కలిస్తే మనకి పెరిమీటర్ అవుతుంది ఓకేనా సో కాబట్టి సో పెరిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైడ్స్ మొత్తం మనము రాసుకోవాలి యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఎక్స్ ప్లస్ 2 ప్లస్ 2x మైనస్ 3 సో ఈ 3 సైడ్స్ని మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం సో ఇప్పుడు యాడ్ చేయాలి దీన్ని చూడండి సో హౌ మెనీ ఎక్స్ ఆర్ దే ఎక్స్ ప్లస్ 2x సో ఎన్ని ఎక్స్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ 4x ఓకే రిమైనింగ్ 2 మైనస్ 3 ఈజ్ -1 సో ఇక్కడ మీరు +2 -3 ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ ఎలా చేయాలంటే +2 -3 ఇచ్చారు కదా ఇక్కడ ఎప్పుడైనా కూడా ఒక ప్లస్ వాల్యూ కానీ ఒక మైనస్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఒక దాంట్లో నుంచి ఒకటి తీసివేయాలి తీసివేసిన తర్వాత పెద్ద సంఖ్యకు ఏ గుర్తు అయితే ఉంటుందో ఆ గుర్తు మనం వేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి పెద్ద సంఖ్య ఏది 3 కాబట్టి దానికి ఉండేటువంటి గుర్తు ఏంటి మైనస్ సో కాబట్టి -1 ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఎప్పుడు కూడా చేసేటప్పుడు ఓకేనా పెద్ద సంఖ్యకి మనము కూడేటప్పుడు పెద్ద సంఖ్యకి ఏ గుర్తు అయితే ఉంటుందో ఆ గుర్తుని మనం వేసుకోవాలి అన్నమాట సో దేర్ ఫోర్ 4x minus 1 equal to 15 so this implies 4x here -1 transposes to RHS get +1 okay so here 4x equal to 15 plus 1 is 16 okay so therefore x equal to here 4 is multiplies when transposes to RHS it divides so it divides when divides 4 ones are 4 fours are 16 so here x value is 4 okay children so this is the problem see once again so we have to here given perimeter of the triangle చుట్టుకొలత ఇచ్చాడు చుట్టుకొలత నుంచి మనము x వాల్యూని కనుక్కోవాలి సో ఆల్రెడీ మనకి ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క చుట్టుకొలత మనకి లెక్కలో ఇచ్చేసాడు అవునా సో కాబట్టి ఆ వాల్యూస్ అంతా వేసుకొని ఈక్వల్ టు 15 వేసుకొని మనం సాల్వ్ చేస్తే మనకి x ఈక్వల్ టు 4 అనేది వాల్యూ అనేది వస్తుంది ఓకే చిల్డ్రన్ Students, real life application. So while solving the problems related to real life situations, we should follow some steps given below. So that are given below.
So what are the steps? Let us see. So read the problem carefully. First, read the problem carefully and note what is given and what is required. Okay, so what is given in the problem and what we required in that problem. So we have to first identify that. Read the problem carefully and note what is given and what is required. Okay, so next, denote the unknowns by the variables as x, y. అంటే తెలియనటువంటి వేరియబుల్స్ని మనం ఎక్స్ వై అంటే ఏదైతే ఆ ప్రాబ్లంలో మనం కనుక్కోవాలో వాటిని తెలియని వాటిని మనం ఎక్స్ వై వేరియబుల్స్ చేత సూచిస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్, ట్రాన్స్లేట్ ద ప్రాబ్లం టు ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్. సో ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లంలో ఉండేటువంటి మ్యాటర్ని మనం మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్లోకి మార్చుకోవాలి. అది ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకొని ఉన్నాము, హౌ టు ట్రాన్స్లేట్ ఇన్ మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పి ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం. ఆ విధంగా మనం ఫస్ట్ మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్లోకి మార్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఫార్మ్ ద సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ యూజింగ్ ద కండిషన్స్ గివన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్స్. కాబట్టి మనకు ఆ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చినటువంటి కండిషన్స్ బట్టి దాన్ని మనం ఒక సింపుల్ ఈక్వేషన్ రూపంలో మనం దాన్ని మార్చుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? సాల్వ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ద అన్నోన్. కాబట్టి మనం ఆ తెలియనటువంటి వేరియబుల్ కోసం ఆ యొక్క ప్రాబ్లమ్ని ఏం చేయాలి? ఈక్వేషన్ని ఏం చేయాలి? సాల్వ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, వెరిఫై వెదర్ ద సొల్యూషన్ సాటిస్ఫై ద కండిషన్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. కాబట్టి మనము ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి ఆ సొల్యూషన్ అనేది ఆ యొక్క ప్రాబ్లమ్ని సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా అనేది కూడా మనం మళ్ళీ చెక్అవుట్ చేసుకోవాలి. మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు చెక్అవుట్ అనేది కూడా మీకు చెప్పున్నాను. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో వైల్ solving the problems related to our real life situation. Okay children, let us see an example. Find two consecutive natural numbers whose sum is 125. So find two consecutive natural numbers whose sum is 125. సో మీరు ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని స్పష్టంగా అర్థం చేసుకునే విధంగా ఫస్ట్ చదవాలి. ఓకేనా? 2 or 3 times ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చదివి ఆ ప్రాబ్లంలో మనకి ఏమిచ్చారు, డేటా ఏమిచ్చారు, మనం ఏం కనుక్కోవాలా అనేది మీరు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే చిల్డ్రన్? సో హియర్ ఏమిచ్చారు? ఇక్కడ 2 consecutive natural numbers whose sum is 125. 2 వరుస న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు, వాటి యొక్క సమ్ ఎంత? 125 అన్నాడు. కాబట్టి మనకి ఆ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఏవో తెలియదు కదా. సో తెలియనటువంటి వాటిని ఏమనుకోవాలని చెప్పారు ఇంతకుముందు స్టెప్స్లో? ఏమనుకోవాలా? డినోట్ ద అన్నోన్స్ బై ద వేరియబుల్స్ ఎక్స్ వై. ఓకే, తెలియనటువంటి వాటిని ఎక్స్ వైల చేత సూచించాలి అని చెప్పాం. సో ఆ విధంగా మనకి ఏవో ఆ నెంబర్స్ తెలియదు కాబట్టి ఏమనుకుంటాం? ఎక్స్ అనుకుంటాం. సో లెట్ ద నెంబర్ ఎక్స్, ఆ నెంబర్ని ఎక్స్ అనుకుంటాం. సో ఎక్స్కి కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ ప్లస్ 1 అవుతుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ఉంది, 1కి కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్ 2 అవుతుంది. ఓకేనా? 1కి కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్ 2, 2కి కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్ 3. సో అట్లా అదేవిధంగా ఇక్కడ 2 ఎలా వచ్చింది? 1 + 1. అదేవిధంగా ఇక్కడ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్ అంటే ఏంది? ఎక్స్ ప్లస్ 1. సో కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత? ఎక్స్ ప్లస్ 1. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ గివన్? హూస్ సమ్ ఈజ్ 125. వాటి యొక్క సమ్ ఎంతంట? 125. సో కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఎక్స్, నెక్స్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1, ఎక్స్ ప్లస్ 1. సో వాటి యొక్క సమ్ 125. సో హియర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ 2x, x plus x ఎంత? 2x. So okay, here given plus 1 equal to 125. So
2x equal to 125. Here 1 transposes to RHS, then minus 1. Here plus 1, after transposes get minus 1. So 2x equal to 124. 125 minus 1 is 124. So here 2x is equal to 124. Here observe, here multiplies. 2x means 2 into x. Here 2 transposes to RHS. It multiplies. After transpose it divides. Okay. So here 120 by 124 by 2. 2 ones are 2, 6 are 12, 2 2s are 4. So here 62 will get x equal to 62. So x equal to 62, then x plus 1 is, we have to multiply in the place x, 62. So 62 plus 1 equal to 63. Okay, understand children? So here our required numbers are 62 and 63. Okay children? So let us check that the answer is right or wrong. So check. So numbers are 62 and 63. 62 and 63. So x is 62 and x plus 1 is 63. So let us add both. We will get 125. So here given in the problem is also 125. So hence it is verified. So what we have solved the problem is right. Okay children? So you have to check like this. Children, let us see another problem. The sum of two numbers is 35. On the numbers exceeds the other by 7. Find the numbers. Okay, so first of all we have to read the problem thoroughly. Okay, the sum of two numbers is 35. Here given sum of two numbers is 35. On of the numbers exceeds the other by 7. It exceeds other by 7. Find the numbers. Here we have to find the numbers. So ఫైండ్ ఆ నెంబర్స్ని మనం ఏమనుకుంటామంటే తెలియని నెంబర్స్ని మనం ఏమనుకుంటామని చెప్పాము, వేరియబుల్స్ ఎక్స్ వై అనేటువంటి వేరియబుల్స్తో సూచిస్తామని చెప్పాం కదా. సో హియర్ లెట్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ ఈస్ ఎక్స్. సో మనకు తెలియనటువంటి నెంబర్స్ టూ నెంబర్స్ అన్నాడు, ఆ నెంబర్స్ ఏదో మనకు తెలియదు ఫస్ట్, కాబట్టి ఆ తెలియనటువంటి నెంబర్ని మనం ఎక్స్ అని చెప్పి అనుకుంటాం. ఫస్ట్ నెంబర్ని ఎక్స్ అనుకుంటాం. So then the second number is x plus 7. Here given, see, one of the numbers exceed the other by 7 అన్నాడు, కాబట్టి దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, x plus 7 అవుతుంది. అంటే x తర్వాత 7, xకి 7 కలిపితే వచ్చేటువంటి నెంబర్ అన్నమాట సెకండ్ నెంబర్. ఓకేనమ్మా. తర్వాత ఏం చేయాలా, సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్. సో కాబట్టి అక్కడ లెక్కలో ఏమి ఇచ్చాడు మన ప్రాబ్లంలో, సమ్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు 35. ఆ రెండిటి యొక్క సమ్ ఎంత ఇచ్చాడు, 35 అని ఇచ్చాడు. సమ్ రెండిటి యొక్క సమ్ అంటే ఏంటి, ఆ రెండిటిని కూడితే వచ్చేటువంటి విలువ 35కి సమానము అని ఇచ్చాడనమాట. సో అకార్డింగ్ టు ప్రాబ్లం ఎక్స్ ప్లస్, సో ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఎక్స్ and second number is x plus 7. So you have to write both numbers, x plus 7 equal to 35. So here x plus x, 2x plus 7 equal to 35. Okay children, listen. So here the 7 is transposes to RHS, gets minus 7. Okay, plus 7 transposes to minus 7. So 2x equal to, here if we subtract 7 from 35 get 28. So x, here 2x equal to 28. Okay. So here 2 multiplies, after transposes it divides. Okay children, it's very easy, listen carefully first. Okay, 2 ones are 2, 2 4s are 8.
So x value is 14. Okay children, so here the first number is x, then second number is x plus 7. So second number is x plus 7. Here second number is x plus 7. So x value is 14. So 14 plus 7 equal to 21. Okay, so here x is equal to 7 and x plus 7 equal to x equal to 14, x plus 7 equal to 21. These are the numbers. So two numbers is 14 and 21. So let us check so whether it is right or wrong. Here see the check. So numbers are 14, 21. So their sum is 14 plus 21 equal to 35. So here given is also 35. Sum of the two numbers is 35. So it is verified. Okay children. So you have to definitely write the check. Okay children. So let us see another problem. So a person has 1400 in denominations of 20, 10, 5 rupees notes. The number of notes in each denomination is equal than the number of notes of each denomination. Read once again. A person has 1400 in denominations of 20, 10, 5 notes. The number of notes in each denomination is equal than the number of notes of each denomination. So ఇక్కడ ఏమన్నాడు, a person has 1400 in denomination. తన దగ్గర 1400 రూపీస్ ఉన్నాయి. సో అవి ఎలా ఉన్నాయంటే 20 రూపీస్ నోట్స్, 10 రూపీస్ నోట్స్ అండ్ 5 రూపీస్ నోట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ నోట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే 20 రూపీస్ నోట్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో 10 రూపీస్ నోట్స్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయి, అన్నీ 5 రూపీస్ నోట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం కనుక్కోవాలి. ఓకేనా, ఆ సంఖ్యని కనుక్కోవాలి లెక్కలో. ఓకేనా. సో కాబట్టి లెట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఇన్ ఈచ్ డినామినేషన్ని మనం తెలియంది ఏంటి, ఇక్కడ ఆ సంఖ్యని కనుక్కోవాలి, ఆ డినామినేషన్ని కనుక్కోవాలన్నమాట. దాన్ని మనం ఎక్స్ అనుకుంటాం. సో లెట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఇన్ ఈచ్ డినామినేషన్ బి ఎక్స్ అనుకుంటాం. ఓకే. సో దాన్ని బట్టి మనం 20 రూపీస్ డినామినేషన్స్ అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది. సో 20 రూపీస్ ఇంటూ ఆ సంఖ్య మనకు తెలియదు కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి 20 ఇంటూ ఎక్స్. ఓకేనా. అదేవిధంగా 10 రూపీస్ డినామినేషన్ అమౌంట్ ఎంత, 10 ఇంటూ ఎక్స్. అదేవిధంగా 5 రూపీస్ డినామినేషన్ అమౌంట్ ఎంత, 5 ఇంటూ ఎక్స్, దట్ ఈజ్ 5x. సో టోటల్ అమౌంట్ ఎంత మనకి ప్రాబ్లంలో ఇచ్చింది, టోటల్ అమౌంట్ ఎంత 1400. ఓకే. సో వీటన్నిటిని మనం యాడ్ చేసుకుంటే మనకి 1400 రావాలి. ఓకేనా. సో మనం ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు దాన్ని ఒక ఈక్వేషన్ రూపంలో మనం దాన్ని రాసుకుంటాం. సో ఇచ్చినటువంటి మ్యాటర్ని మనం ఏం చేయాలి, రూల్ ప్రకారం మనము దాన్ని ఒక ఈక్వేషన్ లాగా రాసుకోవాలన్నమాట. సో హియర్ 20x ప్లస్ 10x ప్లస్ 5x ఈక్వల్ టు 1400. Okay children, so first we have to add 3. I'm reminding 20x plus Log out. 10x plus 5x equal to I'm 1400. reminding you. Log out. 35x equal to 1400. So here 35 transposes to RHS. It multiplies here. After transposing it divides. Okay. Here if we divide this we get 40. So let us see
how it will be divided. 1400 by 35. So let us divide with 5. 5 7s are 35, 5 2s are 10, 5 8s are 40, remaining 0 is here. Okay, here remaining 7 1s are 7, 7 4s are 28, remaining 0 is. సో ఈ విధంగా మనం క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈక్వేషన్. సో హియర్ వి గెట్ x ఈక్వల్ టు 40. ఓకే, సో ద నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఇన్ ఈచ్ డినామినేషన్ ఈజ్ 40. సో ఈచ్ డినామినేషన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? x వచ్చిందనమాట. సో ఇక్కడ అప్పుడు మనము కనుక్కోవాలి. ఏం కనుక్కోవాలి? 20 రూపీస్ నోట్స్, 20 రూపీస్ నోట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 40 ఉన్నాయి. అదేవిధంగా 10 రూపీస్ నోట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? అవి 40 ఉన్నాయి. 5 రూపీస్ నోట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? అవి 40 ఉన్నాయి. ఇదన్నమాట మనకి ఒకే సంఖ్యలో ఉండడం అంటే ఇలా. 20 రూపీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 40 ఉన్నాయి. 10 రూపీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 40 ఉన్నాయి. 5 రూపీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 40 ఉన్నాయి. సో వీటి మొత్తం ఎంత రావాలి ఇప్పుడు మనకి? 1400 రావాలి. వస్తుందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటాం చూడండి. సో నంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఎన్ని? 40. సో అమౌంట్ 20 into 40 ప్లస్ 10 రూపీస్ నోట్స్ 40 ప్లస్ 5 రూపీస్ నోట్స్ 40. సో 20 into 40 gives 800, 10 into 40 gives 400, 5 into 40 gives 200. So when we add the three numbers, so we get 1400. So the answer is right. What we have done is right. So this way we have to identify the notes of in each denomination. Okay children, it is very important children to understand problem. So let us see the another problem. See children, the length of rectangle is 5 meters. 5 meters more than twice of its breadth. If the perimeter is 148 meters, then find the length and breadth of the rectangle. Read once again problem. The length of a rectangle is 5 meters more than twice of its breadth. 5 meters more than twice of its breadth. If the perimeter is 148 meters, then find the length and breadth of the rectangle. Okay children, so here given length. For example, if we write like this, rectangle. So let the breadth of the rectangle. Breadth means వెడల్పు. ఓకేనా? ఇదేమిది? రెక్టాంగిల్. దీర్ఘచతురస్రం అంటారు కదా, రెక్టాంగిల్. సో దీనికి పొడవు వెడల్పు, లెంత్ బ్రెడ్త్లు ఉంటాయి కదా. సో బ్రెడ్త్ అంటే వెడల్పు. సో దాన్ని మనకి బ్రెడ్త్ మనకి ఫస్ట్ తెలియదు కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్ అనుకుంటాం. ఓకేనా? ఎక్స్ అనుకుంటే సో లెంత్ ఎంత అవుతుంది? ఏమన్నాడు? లెంత్ 5 meters మోర్ దాన్ ట్వైస్ ఆఫ్ ఇట్స్ బ్రెడ్త్. దాని యొక్క బ్రెడ్త్ డబల్కి 5 meters ఎక్కువగా ఉంది అన్నాడు. కాబట్టి డబుల్ అంటే 2x ప్లస్ 5. దాని లెంత్ ఎంత? 2x ప్లస్ 5. సో లెంత్ వచ్చి 2x ప్లస్ 5, బ్రెడ్త్ వచ్చి x. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? సో హియర్ రాసుకోండి లెక్క. ఏమి ఇచ్చారో ప్రాబ్లంలో ముందు రాసుకోవాలి. సో దెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఈజ్ 2x ప్లస్ 5. సో ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాం? బ్రెడ్త్ వచ్చి x అనుకున్నాం. లెట్ ద బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఏమనుకున్నాం? x అనుకున్నాం. కాబట్టి దాని నుంచి మనకి లెంత్ ఏమవుతుంది? 2x ప్లస్ 5 అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి ఏమి ఇచ్చాడు ప్రాబ్లంలో? ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఈజ్ 148 meters. రెక్టాంగిల్ యొక్క పెరిమీటర్ ఎంత ఇచ్చాడు? 148
మీటర్స్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా? అయితే we already know the perimeter of the formula for perimeter of a rectangle. What is that? 2 into length plus breadth. So it is the formula for perimeter of a rectangle. So you know the 2 into L plus B. Okay, so that is 2 into length plus breadth equal to 148. Okay children, so 2 into length is 2x plus 5. Here 2x plus 5 length is, plus breadth is x equal to 148. Here 2 into 2x plus x is 3x plus 5 equal to 148. Here we have to multiply both with 2. 2 into 3x, 6x plus 2 into 5 is 10 equal to 148. So here 10 transposes to RHS, get minus 10. Here 6x equal to, when we subtract 10 from 148, we will get 138. So 6x equal to 138. So here 6 transposes to RHS. It divides. Okay, here it multiplies, after transpose it divides. So here 6, here we can write here 138 by 6. 6 ones are 6, 2s are 12, and remaining 1, 6 3s are 18. So here 23. So that is, we have to write 23 here. So what is 23 here? It is the value of x. No. So what is the x means? X means breadth of rectangle. So x is breadth of rectangle. Breadth of rectangle is 23, and with this we have to find the length of rectangle. Length of rectangle is 2x plus 5. So we have to substitute the value of x here. 2 into 23 plus 5. So 23 into 2 is 46 plus 5. So 46 plus 5 is, when we add 5 to 46, we get 51 meters. Okay, so it is the length of a rectangle. Okay, length of a rectangle. So length of rectangle is 21 meters. So breadth of rectangle is 23 and length of rectangle is 51 meters. So here we can check whether it is right or wrong also. Okay, so 2 into L plus B, what we get? 2 into length is 51 meters plus breadth is 23. What we get? 51, 23 is 474. Okay, so 2 into 74. So 74 multiplies with 2, what we will get? 2 4s are 8 and 2 7s are 14. So 148. So it is the right. Okay, what we have done, the values which we are identified is right. Okay children, so it's very important problem and very easy also. If we follow thoroughly, it is very solve like this problem. Let us see another problem, children. On his birthday, Akshit's grandfather has given 2000 rupees. He used some amount for purchasing books for needy children and thrice of that amount for purchasing food items for orphanage children, and the remaining 200 used for purchasing chocolates
for his friends. Find the amount spent for purchasing books and food items for orphanage children. Okay, read another time. On his birthday, Yakshit's grandfather has given 2000 rupees. సో యక్షిత్స్ గ్రాండ్ ఫాదరు అతని బర్త్డేకి 2000 ఇచ్చాడు. సో హీ యూజ్డ్ సమ్ అమౌంట్ ఫర్ పర్చేసింగ్ బుక్స్. సో దాంట్లో కొంత అమౌంట్ని అతను నీడీ చిల్డ్రన్స్కి అంటే అవసరమైనటువంటి పిల్లలకు బుక్స్ కొనడానికి ఉపయోగించాడు. కొంత అమౌంట్, ఆ అమౌంట్ ఎంతో మనకు తెలియదు కాబట్టి అది ఎక్స్ అనుకుంటాం. అమౌంట్ని మనం ఎక్స్ అనుకుంటాం. ఏ అమౌంట్ని, ఏదైతే నీడీ చిల్డ్రన్కి బుక్స్ కొనడానికి ఉపయోగించాడో దాన్ని మనం ఎక్స్ అనుకుంటాం. ఓకేనా. అండ్ థ్రైస్ ఆఫ్ దట్ అమౌంట్ ఫర్ పర్చేసింగ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్. వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి అమౌంట్కి 3 రెట్లు ఎక్కువగా ఆర్ఫనేజ్ చిల్డ్రన్కి ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇవ్వడానికి ఉపయోగించాడు. ఓకే చిల్డ్రన్, ఫుడ్ ఐటమ్స్ కొనడానికి ఉపయోగించాడు. ఇంకా మిగిలినటువంటి 200 రూపీస్, రిమైనింగ్ 200 యూజ్డ్ ఫర్ పర్చేసింగ్ చాక్లెట్స్ ఫర్ హిస్ ఫ్రెండ్స్. సో మిగిలినటువంటి అమౌంట్ 200 రూపీస్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి చాక్లెట్స్ కొనడానికి ఉపయోగించాడు. అయితే ఫైండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ స్పెండ్ ఫర్ పర్చేసింగ్ బుక్స్ అండ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఫర్ ఆర్ఫనేజ్ చిల్డ్రన్. అయితే ఎంత ఖర్చు చేశాడు ఫుడ్ ఐటమ్స్ కొనడానికి మరియు బుక్స్ కొనడానికి ఎంత స్పెండ్ చేశాడో మనం కనుక్కోవాలన్నమాట. సో మనం ఏవైతే కనుక్కోవాలో దాన్ని మనం ఎక్స్ అనుకుంటాం. సో లెట్ ద అమౌంట్ స్పెండ్ ఫర్ పర్చేసింగ్ బుక్స్ ఫర్ నీడీ చిల్డ్రన్. మొట్టమొదటిగా ఆ బుక్స్ కొనడానికి ఉపయోగించినటువంటి అమౌంట్ని మనం ఎక్స్ అనుకుంటాం ఫస్ట్. తర్వాత ఫుడ్ ఐటమ్స్ కొనడానికి ఈ విలువకి 3 రెట్లు అనుకున్నాం కదా. సో కాబట్టి ఎక్స్కి 3 రెట్లు ఏమవుతుంది, 3x. కాబట్టి అమౌంట్ స్పెండ్ ఫర్ పర్చేసింగ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఫర్ ఆర్ఫనేజ్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ 3x. నెక్స్ట్ అమౌంట్ స్పెండ్ ఫర్ పర్చేసింగ్ చాక్లెట్స్ ఫర్ ఫ్రెండ్స్. సో తర్వాత ఫ్రెండ్స్కి చాక్లెట్లు కొనడానికి 200 రూపీస్ ఖర్చు పెట్టాడు అనమాట. ఓకేనా. సో మిగిలినటువంటి అమౌంట్ ఇది 200 అనేది, దాన్ని ఫ్రెండ్స్కి చాక్లెట్లు కొనడానికి ఉపయోగించాడు. ఇప్పుడు ఎంత నీడీ చిల్డ్రన్కి ఉపయోగించాడు అనేది మనం కనుక్కోవాలి. దానికి ఏం చేయాలంటే టోటల్ అమౌంట్ ఎంత ఇచ్చాడు, 2000 ఇచ్చాడు వాళ్ళ తాతయ్య. ఓకేనా. సో ఆ 2000కి ఇతను ఫస్ట్ నీడీ చిల్డ్రన్కి బుక్స్ కొన్నాడు, ఫుడ్ ఐటమ్స్ కొన్నాడు, ఫ్రెండ్స్కి 200తో చాక్లెట్స్ కొన్నాడు. సో వాటన్నిటిని మనం రాసుకోవాలి. సో ఎక్స్ ప్లస్ ఫస్ట్ వచ్చి పర్చేసింగ్ బుక్స్కి వచ్చి ఎక్స్, తర్వాత ఆర్ఫనేజ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్కి 3x, ఫ్రెండ్స్ చాక్లెట్స్కి 200. సో మొత్తము కలిపి మనకి 2000కి సమానం అనమాట. సో హియర్ ఎక్స్ ప్లస్ 3x ఈక్వల్ టు 4x and 200 equal to 2000. Okay children. So here 4x. So here plus 200 transposes to RHS, get minus 200. Okay, 4x equal to 2000. 200 subtract with 2000, we will get 1800. So here 4x equal to 1800. So here 4 transposes to RHS, it divides. Okay, so here 1800 by 4. When we cancel this, so 4 ones are 4, 4 4s are 16, 16 remains 2 here. So 4 5s are 20 and remaining 0 is here. So x value is 450. Okay, here the amount spent for purchasing books for needy children is 450. So here x value is 450. So with that amount spent for purchasing food items enta 3x. So here 3 into 450, you get 1350 rupees. So orphanage children కి ఫుడ్ ఐటమ్స్ కోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టాడు,
1350 రూపీస్ ఖర్చు పెట్టాడు. చూడండి, సో రిమైనింగ్ 200 అతను ఫ్రెండ్స్కి చాక్లెట్స్ కొన్నాడు. చూడండి, మనం కనుక్కున్నటువంటి విలువ కరెక్టో కాదో ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. హియర్ అమౌంట్ ఫస్ట్ వచ్చి పర్చేసింగ్ బుక్స్ వచ్చి 450 వచ్చింది. నెక్స్ట్ వచ్చి ఫుడ్ ఐటమ్స్కి వచ్చి 1350 రూపీస్, రిమైనింగ్ 200. టోటల్ ఎంత అయింది మనకి? టోటల్ 2000 వచ్చింది. సో కాబట్టి మనకి వాళ్ళ తాతయ్య ఇచ్చిన అమౌంట్ ఎంత? 2000. సో వెరిఫై అయింది. కాబట్టి ఈ విధంగా మనము ఇచ్చినటువంటి విలువలని ఉపయోగించుకొని మనము కనుక్కొనవలసినటువంటి విలువల్ని కనుక్కోవాలి. చూడండి, ఇతను ఎంత చక్కగా ఆర్ఫనేజ్ చిల్డ్రన్కి 1350 రూపీస్ పెట్టి అతను ఏం చేశాడు? ఫుడ్ ఐటమ్స్ కొనిచ్చాడు అనమాట. ఈ విధంగా బర్త్డేలకి మనం కూడా ఎంతో అమౌంట్ వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. అలా కాకుండా ఇలా ఆర్ఫనేజ్ వాళ్ళకి మనం ఇచ్చామంటే వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా? See another problem, children. A school bus starts with full strength of 40 students. Full strength of 40 students. It drops some students at the first bus stop. At the second bus stop, twice the number of students get down from the bus. 8 students get down at the third bus stop, and the number of students remaining in the bus is only 5. How many students got down at the first bus stop and second stop? Okay, once again, read the problem. A school bus starts with full strength of 40 students. It drops some students at the first bus stop. At the second bus stop, twice the number of students get down from the bus. 8 students get down at the third bus stop, and the number of students remaining in the bus is only 5. How many students got down at the first bus stop and second stop? Okay, children, have you understood? See, a school bus starts with full strength of 40 students. School bus 40 students, 40 మెంబర్స్తో ఫుల్గా బయలుదేరిందనమాట. ఏం జరిగింది? ఇట్ డ్రాప్స్ సమ్ స్టూడెంట్స్ ఎట్ ద ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ బస్ స్టాప్లో కొంతమందిని ఇట్ డ్రాప్స్ సమ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఈ సమ్ స్టూడెంట్స్ అనేది ఏంటి? ఇక్కడ మనకు తెలియదు ఈ వాల్యూ. ఓకేనా? సో ఈ తెలియని విలువను మనం ఏమనుకోవాలి? అన్నోన్ వాల్యూని ఎక్స్ అనుకుంటాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇట్లా అది అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ప్రాబ్లము చదివేటప్పుడు కొంత మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకే 1కి 2 సార్లు ప్రాబ్లమ్ని బాగా చదవాలి. ఓకేమా? ఫస్ట్ బస్ స్టాప్. అట్ ద సెకండ్ బస్ స్టాప్, ట్వైస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గెట్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద బస్. సో ముందు ఎంతైతే దిగారో దానికి ట్వైస్, డబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ సెకండ్ బస్ స్టాప్లో దిగారు. ఫస్ట్ బస్ స్టాప్లో ఎక్స్, సెకండ్ బస్ స్టాప్లో ట్వైస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఏమి? 2x. సెకండ్ బస్ స్టాప్లో ఎంతమంది? 2x నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ దిగారు. 8 స్టూడెంట్స్ గెట్ డౌన్ ఎట్ ద థర్డ్ బస్ స్టాప్. థర్డ్ బస్ స్టాప్లో వచ్చి 8 మెంబర్స్ దిగారు. అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ రిమైనింగ్ ఇన్ ద బస్ ఈజ్ 5. తర్వాత ఇంకా ఎంతమంది మిగిలారు? దాంట్లో 5 మెంబర్స్ మిగిలారు. అయితే హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ గాట్ డౌన్ ఎట్ ద ఫస్ట్ బస్ స్టాప్ అండ్ సెకండ్ బస్ స్టాప్? సో ఎంతమంది దిగారు ఫస్ట్ బస్ స్టాప్లో, సెకండ్ బస్ స్టాప్లో ఎంతమంది దిగారు అనేది మనం ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయాలి. చూడండి, ఫస్ట్ మనకు ప్రాబ్లంలో ఏం కనుక్కోవాలి, ఏమి ఇచ్చారు అనే విషయాన్ని మనం నోట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. సో ఏం కనుక్కోవాలి? లెటస్ టేక్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గెట్ డౌన్ ఎట్ ద ఫస్ట్ బస్ స్టాప్. సో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఈ విలువను మనం ఎక్స్ అనుకుంటాం. తర్వాత సెకండ్ బస్ స్టాప్లో ఎంతమంది దిగారు? నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గెట్ డౌన్ ఎట్ ద సెకండ్ బస్ స్టాప్ ఈజ్ 2x. ఓకే, ట్వైస్ ఆఫ్ నెంబర్ అంటే 2x. సో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గెట్ డౌన్ అట్ ద థర్డ్ బస్ స్టాప్. థర్డ్ బస్ స్టాప్లో ఎంతమంది దిగారు? 8 మెంబర్స్ దిగారు. సో 8. రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది? రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ వచ్చి 5 మెంబర్స్.
5 members. సో కాబట్టి టోటల్ మెంబర్స్ ఎంత 40 మెంబర్స్, టోటల్ 40 మెంబర్స్. కాబట్టి ఈ నెంబర్స్ మొత్తం మనం కానీ యాడ్ చేసుకున్నామంటే 40 మెంబర్స్కి సరిపోవాలన్నమాట ఆ విధంగా. కాబట్టి మనం x ప్లస్ 2x ప్లస్ థర్డ్ బస్ స్టాప్లో 8 మెంబర్స్, రిమైనింగ్ 5 మెంబర్స్. సో ఫస్ట్ బస్ స్టాప్లో x, సెకండ్ బస్ స్టాప్లో 2x మెంబర్స్, తర్వాత థర్డ్ బస్ స్టాప్లో 8 మెంబర్స్ అండ్ రిమైనింగ్ 5 మెంబర్స్. సో ఈ విధంగా మనం రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం దీన్ని సాల్వ్ చేసామంటే x ప్లస్ 2x అంటే 3x అవుతుంది. x 2x ఎంత 3x, 8 ప్లస్ 5 ఎంత 13 ఈక్వల్ టు 40. సో 3x ప్లస్ ఈ 13 ప్లస్ 13 ట్రాన్స్పోజెస్ టు RHS గెట్స్ మైనస్ 13. ఓకే, 3x ఈక్వల్ టు 13 సబ్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ 40 గెట్ 27. ఓకే, 3x ఈక్వల్ టు 27. సో హియర్ x multiplies after transposing it divides. So x 2x by 3. So here 3 ones are 27 by 3. 3 ones are 3 nines are 27. So x value is 9. Okay, so therefore the number of students got down in the first stop is 9. ఫస్ట్ బస్ స్టాప్లో ఎంతమంది దిగారు 9 మంది. ఓకేనా, సెకండ్ బస్ స్టాప్లో ఎంతమంది, ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గాట్ డౌన్ ద సెకండ్ స్టాప్ ట్వైస్ కదా, ఫస్ట్ దిగిన వాళ్ళకి 2 రెట్లు సెకండ్ బస్ స్టాప్లో దిగారు. కాబట్టి 2x దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 into 9. 2 into 9 is 2 9s are 18. So the number of students got down in the first bus stop is 9 and the number of students got down in second stop is 18. Okay children, hence we will check once. So number of students x plus 2x plus 8 plus 5. So first bus stop lo enta mandi 9 members, second bus stop lo 2x ante 18 members. So we ee 4 ni add chesamante 40 మెంబర్స్ మనకి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. కాబట్టి మనం చేసినటువంటి ప్రాబ్లము కరెక్ట్ అని చెప్పి మనం వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఖచ్చితంగా మనము చెక్కింగ్ అనేది మనం చూసుకోవాలి, చెక్ పార్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా మీరు వేసుకోవాలి. ఓకే చిల్డ్రన్, సో చిల్డ్రన్ అర్థమైంది కదమ్మా ప్రాబ్లమ్స్. సో దాన్ని అనుసరించి మీరు ఎక్సైజ్ 3.4లో ఉండేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ మీరు హోంవర్క్గా చేసుకోరండి. ఓకేనా, ఆల్రెడీ మనకి 15 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ వేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఓకేనా, ఏదైనా రానప్పుడు మళ్ళీ మీరు డౌట్ క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ప్రయత్నించాలి, ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. ఓకేనా, ఓకేమ్మా, థ్యాంక్ యూ.